दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, साथियों, जीवे पंजाब। 2 मिनट गल करनी है तो मैं चाह रहा कि तुसी सारे ज़रा ध्यान नाल मेरी गल सुन लो। जिस तरह कि तुहानू पता है 11 मार्च नू इस्लामाबाद विच वज़ीर आज़म हाउस च प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सदारत एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में फैसला किए गए, कुछ 3-4 फैसले किए गए ने जिन्हां दे बारे मैं तुहाडे नाल गल करना चाह रहा। फैसले ये सन, 11 मार्च नू इस्लामाबाद विच वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत विच एक मीटिंग हुई जिहदे विच करारदाद लाहौर आईने पाकिस्तान की संगीन खिलाफ वर्जी करदियां 4 इंतहाई खतरनाक ते मुतनाज़ा फैसले किए गए जिन्हां ने पाकिस्तान की सलामती नू यकीनी तौर पर खतरे च पा दिता। ये फैसले सन पंजाब की गैर आईनी गैर कानूनी तकसीम के बारे विच, जिहदा वफाकी हुकूमत नू, सैनेट ऑफ पाकिस्तान नू, कौमी असैंबली नू, पंजाब असैंबली नू उक्का कोई आईनी ते कानूनी इखलाकी इख्तियार नहीं हैगा। इस प्राइम मिनिस्टर हाउस विच ये फैसले की सन, ये भी मैं तुहानू दस देना। फैसला ये किया गया कि बहावलपुर विच जनूबी पंजाब सराइकिस्तान सूबा लई वज़ीर आला सैकटरीएट बनाया जाएगा, जिहदे लई पाकिस्तानी रियासत ने पंजाब तोड़न लई 3 अरब रुपए का फंड देने का वादा किया। फंड देवेगी पाकिस्तान तोड़न लई, पाकिस्तानी रियासत 3 अरब रुपए का फंड देवेगी। दूजा फैसला यह सी कि जनूबी पंजाब सूबा कायम करन लई हुकूमत जिहड़ी है, पंजाब दुश्मन हुकूमत है, ये कौमी असैंबली च बिल पेश करेगी। तीजा फैसला ये सी कि अप्रैल के पहले हफ्ते विच इस सैकटरीएट विच, साउथ पंजाब सैकटरीएट विच जिहड़ा फंक्शन हो जाना है पहले हफ्ते विच साउथ पंजाब विच बहावलपुर विच, इहदे विच चीफ सैकटरी नवें सूबे दा ते एडिशनल IG जिहड़ा हैगा पुलिस, ये अप्रैल के पहले हफ्ते विच काम शुरू कर देंगे। सवाल ये कि पंजाब के टोटे करन दा फैसला करन वाले कौन सन? एक पठान इमरान खान, उहदे नाल सराइकी शाह महमूद कुरैशी ते पंजाब दा बलोच वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। ये तिन्ने बैठ के पंजाब के नक्शे उत्ते इंज लीका उत्थे वज़ीर आज़म हाउस मार रहे सन जिवें रैड क्लिफ ने अज तो 71 साल पहले 1947 पंजाब के नक्शे उत्ते लीका मारियां सन। उदों भी पंजाब बेवारिस सी तो कोई पुछण वाला नहीं सी। अज उही जिहड़ा तारीख है दोबारा दोहराई जा रही। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर जिहड़ा साम्राजी गुमाश्तियां दे जरिए पंजाब की जिहड़े नक्शे उत्ते एक होर वागे दी लीक खिंच रही है। तुसीं इन्हां पंजाब असैंबली दे अपना नुमाइंदियां दे, अवामी नुमाइंदियां दे जिहड़े असैंबली च बैठे उन्हां दे करतूत वेखो। ये पंजाब के टोटे करन दे बिल पास करते हैं पर पंजाबी जुबान नूं हक देने नूं तैयार नहीं। पंजाब असैंबली, कौमी असैंबली, सैनेट ऑफ पाकिस्तान पंजाब के टोटे करना चाहते हैं लेकिन पंजाबी जुबान नूं पंजाब की जुबान बनाने ते तैयार नहीं है। ये वफाकी रियासत की ईस्ट इंडिया कंपनी की 171 साल पुरानी ऑफिशियल अनडिकलेयर्ड पॉलिसी है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अमल करती रही, ये भी अमल कर रहे हैं। कहना मैं ये चाह रहा कि अप्रैल के पहले हफ्ते मगरों ये पंजाब नहीं रहना, क्योंकि ये सैकटरीएट ने काम शुरू कर देना तो अद्धा पंजाब जिहड़ा उन्हें ऑटोमैटिकली बहावलपुर वाल टुर जाना है। इसका मतलब है पंजाब खत्म हो गया, खत्म किया गया गैर आईनी गैर कानूनी तरीके दे नाल। साडे कोल सिर्फ एक हफ्ता है, इस दे बारे च मैं गल करना चाह रहा कि पंजाब की जिहड़ी गैर कानूनी गैर आईनी ते गैर फितरी वंड जिहड़ी वफाकी पंजाब दुश्मन हुकूमत कर रही है, आईने पाकिस्तान करारदाद लाहौर की खिलाफ वर्जी करदे इनू किस तरह डकिया जाए। एक मुकम्मल तौर ते गैर आईनी गैर कानूनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, पंजाब के खिलाफ हो रहा है। तो इसका नतीजा ये निकलना है कि खाना जंगी हो सकती है पाकिस्तान में, पंजाब में, तो पाकिस्तान की सालमियत खतरे च पै सकती है। मैं अर्ज़ ये करना सी कि ये सारा कुछ पंजाब नाल 2-3 वजह तो हो रहा। एक तो जागीरदारी बरकरार रखने वास्ते, दूसरा पंजाब नूं
ਖੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪੰਜਨਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਉੱਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਰਾਹਵੀ ਸੂਬਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਨਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੌਮ ਸਿਆਹ ਮਨਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ख़त्म ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 171 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਨੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਮ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਨਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਨਾ ਸੈਨੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਤਜਾਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਨਜ਼ੀਰ ਕਹੂਟ ਪੈਚਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਫਰਾਦੀ ਸਤਹ ਤੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਤਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਮਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਦੂਜਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਤੀਜਾ ਸੈਨੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਚੌਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਤੇ GHQ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਓ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਡੱਕਣਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਵੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਉੱਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਟਕਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 365 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਸਭ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਾਟਾ ਸੂਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੂਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਰਾਚੀ ਸੂਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬਰਾਵੀ ਸੂਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20-25,000 ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਖਤਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਡੱਕੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ KPK, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੂਬਾ, ਕਰਾਚੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਰਾਵੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਫਾਟਾ ਸੂਬਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ, ਸੈਨੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਲਵੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਓ, ਕਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਓ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਸੂਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਰਾਈਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਕੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ, ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ, ਬਲੋਚ, ਸਰਾਇਕੀ, MK ਵਾਲੇ ਰਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੈਨੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ, ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਣਾ। ਸੋ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਮਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ
ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਫੌਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸਨ, ਫੌਜੀ ਸਨ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ 3 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਢੱਕ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਲਾਮਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਗੱਲ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ।